السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور حضرت اللہ کرم، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں صاحب بابو خان بول رہا ہوں ناسک سے۔ ناسک سے؟ ہلو ناسک حضرت سے؟ ناسک مہاراشٹر۔ اچھا فرماؤ صاحب۔ ارے حضرت آپ کے بہت سنتے ہیں پروگرام، ہم بہت ڈال رہے ہیں ویڈیو، آپ اچھا لگتا ہے۔ ہاں یہی مطلب ہے کہ لوگ باغ بدگمانیوں سے بچ جائیں بس۔ ہاں یہ بہت محنت کا وقت ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے حضرت۔ اب وہ ترجمے پر کافر بناتے تھے نا پہلے بریلوی لوگ، کہ دیکھو دیوبندیوں نے سب ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، تو میں ان کے وہی ترجمہ حالت کے والد نے کیا، علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 116 تفسیر علم نشرہ میں نے سب کھول کے رکھ دی نا، بہت ساری باتیں۔ نہیں کھولنے کی ضرورت ہی ہے، دین کا کام کرنا ہے تو کھولنا ہی پڑے گا، ضروری ہے کسی کو صاحب۔ تو آگے آنا ہی پڑے گا۔ اب دیکھو یہ دیوبندیوں میں پڑھنے کو جانے کو کیا کہتے تھے کہ منع ہے، حرام ہے دیوبندیوں میں پڑھانا، ندوے میں جانا۔ ندوے میں یاسین اختر مصباحی پڑھ کے گئے، جو بریلوی تھے بہت کٹر تو وہیں سے بن گئے تھے، اور ایسی افتخار صاحب مفتی افتخار، یہ حافظ ملت نے بھیجا تھا ان دونوں کو ندوہ پڑھانے۔ اور یہ جامع ازہر مصر، آپ گوگل سے نکال کے دیکھ لو، جامع ازہر میں ٹوٹل 98% دیوبندی طرز کے لوگ ہیں وہاں پر پڑھانے والے۔ اچھا۔ نہ داڑیاں ہوتی ان کے، نہ جو ہے کہ کرتے پجامے پہنتے، ٹائی پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، داڑیاں بھی نہیں رکھاتے، سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ اور جو سب کو مسلمان مانے بریلی کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، تو جامع ازہر والے سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ ابھی وہاں پر ایک مناظرہ کرنے گیا تھا، وہاں پر ایک یہ رچا کا، اس کے لڑکے پڑھ رہے ہوں، تو وہ منع کر دیا، حضرت مولانا احمد شریف صاحب نے منع کر دیا کہ یہ فتنہ بازی یہاں پر جامع ازہر میں نہیں ہوگی، آپ کے انڈیا کے اندر ہے، انڈیا میں ہی رکھو اس کو۔ وہ چاہ رہا تھا میں جامع ازہر کا فاتح بن جاؤں، فاتح ازہر بن جاؤں، لیکن منع کر دیا وہاں پر۔ آپ کے ناسک میں بھی بہت کٹر پنے صاحب؟ ناسک میں ارے حضرت کیا پوچھو، میں نے ایک بات حضرت، ہاں میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن ویڈیو یہ بہت سنتا ہوں، جو مناظرے وغیرہ، ہاں وہ اس لیے زیادہ سننا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا مولویوں کے دیوانے ہو گئے ہیں، اللہ رسول کو چھوڑ کے۔ ہاں کیا بات کہہ دی آپ نے، بس مین بات کہہ دی، 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 مین بات کہہ دی۔ تو دو چار پاؤنڈ کی جیسے ہمارے آپ جیسے لوگوں کی گفتگو حضرت، ہاں آپ جیسے لوگوں کی تھوڑی گفتگو ہوگی تو آپ کو کمپلینٹ بھی ادھر ادھر کی ملے گی، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کام میں آگے بڑھنے کی۔ صحیح بات، بالکل بالکل۔ ہاں تو حضرت ایسا ہے کہ میں تو حالانکہ میں مکن پور شریف سے بیت ہوں، ہاں میں دیوبندیوں سے بھی سہمت نہیں ہوں اور بریلویوں سے بھی نہیں ہوں۔ اب وہ جس کی جو باتیں غلط ہے اسے مت مانو، بس کوئی بھی ہو۔ ہاں اور میں جو ہے نا مطلب کسی بھی خانقاہ سے اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے، کچھ کوئی بھی ہو، اور وہ ہمیں اللہ رسول کی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے ادھر ادھر پھراتے گھماتے ہیں اور ہمارا مونڈ گھماتے ہیں، تو ہم ان سے سہمت نہیں ہیں۔ اب یہ جامعہ اشرف نے رضویوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا بریلی میں عرس میں کہ میں مولائیت کا جنازہ نکال، کیا معلوم وہ کیا بولا تھا اس نے، میں مولائیت کا جنازہ نکال دوں گا، یہ بولا تھا کہ میں مولائیت کا جنازہ نکال دوں گا۔ میں نے سنا ہے ویڈیو میں ایسا بولا تھا، کتنا خطرناک لفظ بولا ہے یہ کہا تھا کہ میں حضرت علی کے ماننے والوں کا جنازہ نکال دوں گا۔ اچھا کون کس کا جنازہ نکال سکتا ہے، کس میں طاقت ہے؟ جامعہ اشرف میں اتنی طاقت ہے، حضرت علی کے ماننے والوں کا جنازہ نکال دے گا یہ۔ مولائیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولائی مان حضرت علی کے ماننے والے۔ اب یہ جامعہ اشرف کے والد نے تو لڑکیوں سے عورتوں سے پیر چموا رہے تھے، اور پیر سجدہ کروا رہے تھے۔ بتائیے آپ، جو ان کے والد کھمبات میں رہتے نا، لڑکیاں سجدہ کر رہی ہیں، عورتیں سجدہ کر رہی ہیں، منع نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رحم کرے قوم کو۔ پہلے اپنے والد کو جا کے سدھارے نا، ان کو کہے کہ یہ کیا کروا رہا ہے تم؟ کل میں حضرت ممبئی میں تھا، ایک جناب سے بات چیت ہوئی تو وہ سیدھا سیدھا کیا بول رہے کہ مداری سلسلے کے لوگ جو ہیں وہ سنی ہی نہیں ہیں۔ ہاں کیا تم ہی سنی ہو، تم ہی مسلمان ہو، تم ہی جنتی ہو، سب جہنمی ہے تمہارے ساتھ۔ میں نے کیا یہ بتاؤ، میں کئی دن سے آپ کا نمبر دیکھ رہا تھا، میں نمبر ملے گا تو میں حضرت سے بات کروں گا، کیوں حضرت کی گفتگو ذرا تھوڑا ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، فتنے والی نہیں ہے مطلب۔ ارے نہیں صاحب بالکل
ضروری ہے. مکن پور والے ان سے دبتے نہیں ہیں بریلی والوں سے. نہیں وہ اللہ نے انہیں علم دیا ہے، اور پھر اہل بیت میں سے بھی ہے وہ لوگ ٹکر فل لیتے ہیں، فل ٹکر لیتے ہیں. ہاں وہ کہاں دبنے والی چیزیں ہیں. اگر ناسک میں 2000 مرید ہو جائیں گے نا مداری سلسلے سے تو سمجھ لو بیڑا پار ہو جائے گا. 4 مسجدیں ہو جائیں مداری حضرات کی، 4 بس. 4 میں تو وہ کام ہو جائے گا بہت بڑا. مسجدیں بناؤ اپنی پہلے مسجد. نہیں حضرت کیسا ہے دیکھو سلسلہ کوئی سے رہنے دو، حالانکہ میں اس سلسلے میں بیٹھ ہوں، جب تک وہ بھی اپنے تمام عملیات صحیح نہیں کریں گے ہاں تب تک کامیابی انہیں بھی نہیں ملے گی. ہاں ان میں بھی ملنگ لوگ ہیں بہت سے جو نماز نہیں پڑھے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں. دین میں ناٹک بازی بالکل نہیں چلے گی. ہاں یہ جو ہے کہ یہ کیا کیا جائے، بس اللہ حفاظت فرمائے. ایک کہہ رہے تھے کہ داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے مکن پور والی کو. ارے بھیا داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے تو مت رکھ، تیری مرضی ہے، لیکن دوسروں کو کیوں کہہ رہا ہے سب؟ دوسروں کو روک رہے ہیں آپ، غلط سندیش نہیں دیں آپ. تجھے داڑھی نہیں رکھنا تو مت رکھ. تجھے 1 لاکھ روپے لینا ہے تو جا کے لے لے 1 لاکھ روپے ایک پروگرام کا. بہت بڑا اپنے آپ کو وی آئی پی بن رہا ہے تو ہم پلین سے جاؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا. ہاں ارے اور حضرت دوسری ایک بات بتائے، دیوبندیوں نے اور ادھر سے بھی کیا رکھا ہے انہوں نے، ایسے ایسے فارمولے لاتے ہیں نکال کو جو عوام جو ہے نا اس میں الجھ کے رہ جائے اور وہ صحیح راستہ نہ چل پائے. یہ آپ نے خاص بات پکڑ لی، بس خاص بات جو آپ نے پکڑی ہے وہ یہی ہے. ہاں اور مولویوں سے آگے بڑھ ہی نہیں پائے. ارے صاحب بس آپ نے یہ بات کہہ دی. آپ کیا پیر ذوالفقار بابا صاحب میں مرید ہیں؟ نہیں میں محمد خالد مدار، آپ کا انتقال کر چکے ہیں، آپ پردہ ہو گئے. اچھا محمد خالد مدار. ہاں مکن پور میں بھی جو ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پیری مریدی صحیح کر پا رہے ہیں. ہاں نہیں آپ ان کا بہت پرہیزگار تھے، وہ نمازی بھی تھے، فالتو بات بھی نہیں کرتے تھے. اچھا کتنے مرید تھے ناسک میں ان کے؟ ناسک میں نہیں حضرت، میں اگر صحیح پوچھو تو میں تو ہوں یو پی کا ہی ہوں، بدایوں کا رہنے والا ہوں. اچھا ناسک میں کاروبار میں ہیں آپ؟ کاروبار ہے ہمارا یہ پیرو لائن میں ہے. کائے میں؟ یہ امرود ہوتا ہے نا اپنا پیرو. اچھا یہ اس میں ہے. ہاں اس میں ہول سیل میں ہے. ناسک کا تو معاملہ بہت کٹر پن کا ہے بریلویت میں. بریلویت کا حضرت سبھی جگہ کٹر پن کا ہے، اور ہمارے گاؤں کی طرف آپ جائیں گے نا، میں تو مجھے تو 1 ہفتہ حضرت رکنا بھاری ہو جاتا ہے. کہاں پر؟ بدایوں میں؟ بدایوں میں ہمارا، آپ نے سنا ہوگا بدایوں کا ایریا جو ہے نا، ہاں بدایوں سٹی سے ہٹ کے گاؤں کھیڑے کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں ہاں یہ ایسا ماحول بنا دیا ہے حضرت، ہم جاتے ہیں عبادت کے لیے، نماز کے لیے، وہاں اعلی حضرت ہی سنتے رہتے، نہ اللہ کا ذکر ہے نہ رسول کا ذکر ہے، سمجھے؟ بڑا مشکل کا. نہیں کچھ دن بعد پابندی لگا دے گی پبلک، ٹنگ آ کے سب مل کے لگا دیں گے. جمعے میں اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے نا 50 آدمی، جب 2 سیال میٹنگ کر کے کھڑے ہوں گے کہ ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے، امام سے کہنا ہے کہ بھائی اب نہیں سننا اللہ کی تقریر، حضرت ایک اللہ کے رسول کی سیرت سنانا سنائیے، نہیں تو ہم جا رہے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کے پیچھے جا رہے ہیں کہیں اور پڑھ لیں گے جا کے نماز. کوئی سا موقع ہو حضرت، کوئی سا تہوار ہو، رمضان ہو، سمجھے، شب برات ہو، کنڈے ہو، 12 ربیع الاول ہو، ہر جگہ میلاد شریف کا پروگرام ہو، جلسوں کا پروگرام ہو، نماز کا پروگرام ہو، مسجد کے اندر ہو، ہر جگہ بھائی وہی ذکر سننے کو ملتا ہے، وہی تعریف. وہی اولا حضرت اور اعلیٰ حضرت کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں لوگ. فتاوی رضویہ وہی حوالے ملیں گے، انہی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. بس فتاوی رضویہ میں 3 کوؤں کو جائز بتایا ہے، 2 کوؤں کو، ایک پہاڑی کوے کو جائز بتایا، ایک کھیتی والے کوے کو جس کو گنگوہی صاحب نے جائز بتایا تھا اس کو انہوں نے جائز بتایا ہے. یہ میدان میں آئے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے کہ کم سے کم 50-100 علماء دین باہر آئے نکل کے، اور وہ اس میں محنت کریں. 50 نہیں، کم سے کم 200-500 عالم ہونا چاہیے پورے انڈیا کے لیے. ہاں تب ماحول بدل پائے گا. یہ ویڈیو ڈالیں کہ کیا کیا لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، علامہ نقوی خان نے تفسیر المشاہ میں کیا ترجمہ کیا ہے، ایک صفحہ بتائیں اس کا. حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ نے لکھا صفحہ 170 میں کہ جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں ہے اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے، یعنی جو شروع سے ہی کافر ہو. بتائیے انہوں نے لکھا جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، بہت باریک بات لکھی ہے، صفحہ 170 جلد 2 تفسیر المشاہ میں، کہ جس کافر کا کفر پر مرنا یقین نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے.
اور یہ تو اچھے خاصے مسلمانوں کو کافر کہہ دیتے ہیں اور لعنتیں کرتے جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں لوگ. اور سنو، مکن پور والے مسلمان نہیں ان کی نظر میں، بریلی والوں کی نظر میں دیوبندی نہیں، ندوائی نہیں، بلکہ جامع ازہر مصر کے لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں. ارے حضرت ان کے فتوے سے نہیں ہے. ویسے تو یہ مسلمان مانتے ہیں جامع ازہر والوں کو، اس لیے مانتے ہیں کہ مجبوری ہے، پڑھنے جاتے ہیں ایسی چھپانے کے لیے پبلک سے انہیں سنی بنا دیتے ہیں. جامع ازہر والوں کو سنی یوں بناتے ہیں کہ انہیں اپنی جان بچانا ہے انڈیا کے لوگوں سے. برابر. ورنہ ان کے فتوے سے کٹر وہابی ہیں جامع ازہر کے لوگ. برابر صحیح کیونکہ سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھا چومتے نہیں ہیں، یاغوث المدد وہ کہتے نہیں ہیں، اور مسلک حالت کو مانتے نہیں ہیں. فتاوی حسام الحرمین کو بالکل نہیں مانتے، فتاوی حسام الحرمین کو نہیں مانتے وہ لوگ. تو پھر کہاں سے وہ سنی ہوگا ان کے ساتھ؟ ارے کیا ہے حضرت، میں بتاؤں گا آپ کو، جو مسلک کو نہیں مانتا چاہے وہ بریلی کا ہی ہو، انہی کا ہی آدمی ہو، اگر اس نے مسلک پہ انگلی اٹھا دی اس پہ ذرا بھی سمجھ لو وہ یا تو سیاہ ہو گیا یا رابجی ہو گیا، مطلب گمراہ ہو گیا وہ. اب یہ جو جامعہ اشرف نے کہا ہے نا، جان بوجھ کے کہا، یہ تو خود مولائی ہے. یہ خود مولائی ہے، اندرونی طور سے دیکھا جانا خود مولائی ہے، لیکن یہ مجبوراً رضیوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہہ دیا. اگر یہ جامعہ اشرف نے اگر یہ کہا ہے کہ میں حضرت علی کے ماننے والوں کا جنازہ نکال دوں گا، تو کیا جنازہ نکالے گا؟ تیرا ہی جنازہ نکل جائے گا ایک دن. بالکل نکل جائے گا، بالکل نکل جائے گا. اتنے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو، حضرت علی کا مرتبہ کوئی کم ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے ایسا میں نے نہیں کہا حضرت علی کے ماننے والوں کا جنازہ نکال دوں گا، تو نے کہا تو یہ مولائی کسے کہتے ہیں؟ مولائی وہی جو حضرت علی کو ماننے والا ہے. بالکل بالکل. اب تو مولا علی کا جنازہ نکال دے تب نکال. اب دیکھنا جامعہ اشرف کا کیا حشر ہوگا، دیکھنا. پھر ان کی باتیں بھی سامنے آئیں گی کہ انہوں نے آلات کی کتنی مخالفت کی ہے ان لوگوں نے. پہلے زمانے میں آلات کی مخالفت بھی کرتے تھے نا یہ لوگ، ان کے پریوار کے لوگ. صحیح بات ہے. یہ تو مجبوراً انہیں اسٹیج مل گیا آلات کا، تو انہیں سوچا کہ ہمیں پروگرام مل جائیں گے کافی تعداد میں. بس 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 وہی بزنس کا معاملہ ہے سب. ورنہ اس کی بھی باتیں سامنے آئیں گی، لوگ کہیں گے صاحب اس نے تو آلات کی بہت مخالفت کی تھی. یہ جامعہ اشرف کے بارے میں لوگ بتائیں گے. برابر برابر. بالکل سب پکڑا جاتی ہے نا، باتیں سب آ جاتی ہیں سامنے کہ اس نے فلاں جگہ ایسی مخالفت کی تھی، فلاں جگہ ایسی کی تھی. اب پروگرام کے لیے ایسا کہہ رہا ہے. کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ سر. یہ مولائیت کا جنازہ نکال دے گا جامعہ اشرف میں دم ہے. پہلے اپنے والد کو کہے کہ والد تو نے لڑکیوں سے سجدے کرائے، عورتوں سے سجدے کرائے، آدمیوں سے سجدے کرائے، کلمہ پڑھو، توبہ کرو، دوبارہ سے مرید ہو، کسی سے دوبارہ سے مرید ہونا پڑے گا. بالکل بالکل. کیونکہ سجدے کرانا سخت حرام ہے. بالکل. سجدے کرانا، سب کے سامنے سجدے کرانا، اور دیکھ رہے ہو کہ سجدہ کر رہے، ایک نے سجدہ نہیں کیا، دو نے نہیں کیا، یعنی کتنوں نے سجدہ کیا اس کو. ویڈیو آئی ہے، عورتوں نے الگ سجدہ کیا، مردوں نے الگ سجدہ کیا. ارے حضرت اسی چکر میں تو نا یہ صوفی سلسلہ جو ہے یہ بھی سلسلہ آؤٹ ہو گیا، کیونکہ بزرگوں پہ انگلی اٹھ جاتی ہے اور یہ لوگ بدنام کرتے ہیں. دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جو بھی پیر ابھی زندہ ہے، جیسے کہ بریلی والے پیر ہوں، ان سے لوگ ابھی مدد نہیں مانگیں گے کہ یا پیر صاحب یا کہ جتنے بھی پیر ابھی موجود ہیں بریلی میں اور یا مکن پور میں یا کیا کہتے ہیں بلگرام میں، ہردوئی میں، ایٹا وغیرہ میں، کہ یا بادشاہ میاں ہمیں 2 لڑکے دے دو آپ، یا بادشاہ میاں ہمیں 2 لڑکے دے دو، یا حسین میاں ہمیں 2 لڑکے دے دو. نہ ماریرا میں جا کے مانگ، نہ مسولی میں جا کے کہیں گے یا مسولی میاں یا گلداری میاں ہمیں 2 لڑکے دے دو. مرنے کے بعد ان سے کہیں گے جا کے، جب یہ دنیا سے چل جائیں گے، جب جا کے ان سے مدد مانگیں گے صاحب ہمیں اب 2 لڑکے دے دو، ہماری پریشانی دور کر دو. تو پہلے ہی کرواؤ نا دور سے جا کے. پہلے تو وہ اپنی پریشانیاں دور کر رہے ہیں تم لوگوں سے، پہلے تو تم سے پیسہ لے رہے ہیں، بعد میں تمہیں پیسہ دیں گے کیا مرنے کے بعد؟ حضرت ہم نے تو علماء دین سے اتنا سنا ہے کہ اللہ والوں کی زبان میں تاثیر ہے. ارے کیا تاثیر ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو نا حضرت شیخ، ان سے دعا کرائیے اپنے لیے، اپنے حق میں. بس دعا کرا سکتے ہیں، اور دعا خود کریں اور ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کریں. جب اجمیر شریف جائیں تو یہ کہیں یا اللہ پاک حضرت شیخ مجید چشتی اجمیری کے نیک اعمال کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب توفیل میں اس دعا کو قبول فرما. اب ڈائریکٹ آپ ہی کہہ دو کہ فلاں پیر تم مجھے 2 لڑکے دے دو، تو یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی شان میں بھی گستاخی ہے. ارے شرک جو ہے وہ
شرک کا فرمان ہے میری امت میں چھوٹا شرک چھپا ہوا ہے. چھوٹا شرک، چھوٹے شرک میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے حضور نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو شرک جو ہے اللہ معاف نہیں فرمائے گا. ہاں بڑا شرک معاف نہیں فرمائے گا، چھوٹے کو اللہ معاف فرمائے یہ اس کی مرضی ہے. کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی، لیکن چھوٹے سے بھی بچنے کا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ چھوٹے شرک سے بھی بچو. ہاں وہی میں ایک فارمولا آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بہت لوگوں سے لگ بھگ گفتگو ہوتی رہتی ہے. دیوبندیوں کی بات آتی ہے نا حضرت، تو انہوں نے تو میرے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی ہے، انہوں نے فرضوں کو ترجیح دی ہے. باقی ان کے جو سنیت کے کام ہے یہ شرک وہ شرک فلانا شرک، وہاں شرک گھسا پڑا ہے ہر معاملے میں. بات میں شرک نہیں کہنا چاہیے، وہ صحیح نہیں ہے. سمجھے، وہاں شرک کا نہیں. عام ہم ہے. نے بھی دیوبند والوں میں بھوپال ہے جیسے رائسن ہے اور ہمارا علاقہ ہے سرونج ہے کہ ہماری بھی جان جلتی ہے جب یہ 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں نا جمعے کے اندر. آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے ان کے یہاں بھی، آدھی کے قریب، آدھی سے کم ان کی مسجدیں خالی ہوتی ہے. تو ان کا امام دیکھتا رہتا ہے، کبھی منع نہیں کرتا ہے کہ یار ان کو روکیں کہ کم سے کم سنت تو مؤکدہ ہے تو پڑھ کے جاؤ بھائی، کہ تم 2 رکعت پڑھ کے جا رہا ہو جمعے کی، یار وہ بھی ہفتے میں ایک بار پڑھتے تم نماز. اب یہ 70 سال سے 80 سال سے تبلیغ جماعت والے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تم 80 سال سے تبلیغ کر رہے ہو، کیا تبلیغ کر رہے ہو کہ تمہارے یہاں کی مسجدیں خالی ہو رہی ہیں 2 رکعت پڑھ کے جمعے کے دن، اور کم سے کم آدھی کے قریب خالی ہو رہی ہیں. لگ بھگ آدھی لائن میں خود دیکھتا ہوں لائن لگ جاتی ہے دروازے پہ لائن لگتی ہے، نکلنے کا نمبر یعنی نکلنے کے نمبر کے لیے لوگ بیٹھ تک جاتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں حضرت آپ. یہ کم سے کم بریلویوں میں یہ اچھائی تو ہے کہ بریلویوں میں پوری سنتیں تو پڑھ کے جاتے ہیں. ارے ان میں بھی حضرت کو سنتوں کو روکا تو نہیں ہے انہوں نے، لیکن جب خود عمل نہیں کر رہے ہیں تو عوام بھی نہیں کر رہی ہے. نہیں، بریلویوں میں کم سے کم زیادہ تر لوگ نمازی پڑھتے، پوری سنت پڑھ کے جاتے ہیں. نہیں، اثر میں حضرت سنتوں کی لاپرواہی ہو رہی ہے. اب دیکھو یہ فرائض پورے نہیں پڑھ، عام طور سے 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتا نہیں ہے بریلوی، بس ایک جمعہ پڑھ لے گا. 90% لوگ تو جمعہ ہی پڑھتے ہیں. اب ادھر کی حضرت ادھر کا ہی فالٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، کیوں آپ کی گفتگو لوگوں سے ہوتی ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں. ادھر جو مستحب سنتیں ہیں، مستحب عمل ہے، ان کو ترجیح دی ہے ان لوگوں نے. ارے صاحب وہ فرض کی طرح پیش کرے جا رہے ہیں وہ عمل. اب دیکھو ہمارے لوگوں نے، بریلوی لوگوں نے جلوس کے اندر ڈی جے بجائے اور اس پر یعنی کیا کیا ایکٹنگ کرتے ہیں، اچکتے کودتے ہیں جو بالکل شریعت کے خلاف ہے. ایسی حرکتیں کرتے ہیں جلوس کے دن. اب مٹکیں گے، اچکیں گے، کودیں گے، نماز تو پڑھیں گے نہیں، درود شریف تو پڑھیں گے نہیں، ذکر و اذکار تو کریں گے نہیں، اور اچھل کودتے ہوئے جائیں گے ڈی جے کے اوپر. اور بریلوی حضرات نے یہ ایکھر میں بھی یہی بات آئی کہ بھائی ڈی جے نہیں نکلے گا، ٹانڈا رام نگر میں بھی یہی بات آئی کہ ڈی جے نہیں نکلے گا، لیکن مان ہی نہیں رہے یہ لوگ. اچھا حضرت، اب تم نے ایک ڈی جے نکالا، آج غیر مسلم دیکھو آج ہزاروں ڈی جے نکال رہا ہے ہندوستان میں. بالکل صحیح بات ہے. تم نے ایک ایسا سلسلہ چھوڑ دیا کہ تم نے ایک نکالا، وہ آج 1000 نکال رہا ہے. دیکھو کتنی پریشانی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. یہ سب سکھایا کون نے؟ بریلوی حضرات نے تو سکھائی ہیں بہت ساری باتیں. تم سڑکوں پہ جلوس نکالو گے تو وہ نہیں نکالیں گے کیا؟ پھر وہ بھی نکال رہے ہیں آج جلوس، دیکھ لو وہ بھی سب کچھ کر رہے ہیں آج. ارے بھائی جلوس نکالنا تھا تو اپنے محلے میں نکالو یا کسی میدان میں جا کے جمع ہو جاؤ، میں تقریر کرو سیرت رسول پر اور نماز کی تعلیم دو. پہلے سیرت رسول بیان کرو، پکا نمازی بناؤ ان کو کسی میدان میں جا کے. وہی تو نا. اب نمازی تو تم بنا نہیں رہا، بس جلوس نکال کے دکھا رہا ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، نماز پڑھ نہیں رہے صاحب. ارے حضرت نماز تو چھوڑ دیجئے، آپ گاؤں کھیڑوں کی طرف آئیے آپ، اور شہروں میں بھی دیکھ لیجئے. مسلمان کہنے کے لیے رہ گئے ہم لوگ. ہم کو نہ پڑوسیوں کی عزت کرنا آتی ہے، خود اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرنا آتی. میری بھی عمر 60 سال کی ہے حضرت، سمجھیے. میں نے ہزاروں علماء کو سنا ہے، ہزاروں سلسلوں میں تو ہر سلسلے کی بات کر رہا ہوں، سمجھیے. تو پہلے تو آپ یہی روک دیجئے جو جہالت ہم میں پھیلی ہوئی ہے، یہ جہالت کو ہی دور کر دیں آپ. ارے بہت بڑی جہالت ہے صاحب، اتنی بڑی جہالت ہے کہ آج گھر گھر میں تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. ساس بہو کا جھگڑا ہے، کہیں باپ بیٹے کا جھگڑا ہے. ہندوستان میں عام طریقے سے جھگڑے، یہ سب فساد ہندوستان میں ہے. نہ تو مسلمانوں میں ڈاکٹر ہیں، نہ کلیکٹر ہیں، نہ انجینئر ہیں، نہ سرجن ہیں.
इक्का दुक्का डॉक्टर हैं, 100 में से 1-2 डॉक्टर होते हैं बस। मैं बता रहा हूँ, उसने फारूक रजवी की एक वीडियो सुनी है मैंने, एक वीडियो क्लिप आई है छोटी सी उनकी। अच्छा, वकील मरघट मसान फारूक की। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा बोला लेकिन बहुत अच्छा बोला उस वक्त। ये जो वो नात, वो बंगाल का है एक नात का, कोई क्या नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ नाम उसका। इकबाल। हाँ, उसने वो गर्दनें तोड़ दो, मरोड़ दो, फपोड़ दो। अरे तो उन्होंने कहा है वो बहुत झुंझलाए हैं वो इस चीज पे। कभी कभी ये उलमा भी सही बात कर लेते हैं। तो इकबाल नहीं है, वो है, वो क्या नाम है उसका, दिलबर शाही है शायद। ना, ये बंगाल का है, वो पतला सा है। हाँ, तो वो असद इकबाल है। क्या कह रहा है, गर्दनें तोड़ दो मरोड़ दो देवबंदियों की। हाँ इसका वो बोला, फारूक नागपुरी बोला था। हाँ, अरे हम कह रहे हैं फारूक नागपुरी से सीधे देवबंद चले जाए, नजर चले जाए, जाके वहाँ काम कर, दीन का करना है तो तुझे इन लोगों में क्यों पड़ा हुआ है? तू जब खुद मान रहा है कि इन लोगों में हरकतें हो रही हैं, तो मुफ्ती खलील साहब के तरीके पे अमल कर ले। मुफ्ती खलील साहब बदायूं वाले सीधे चले गए थे देवबंद। एक मशवरा है आपको, थोड़ा सा मेरा मशवरा आप सुनिए। आप अगर आपको काबिल तारीफ लगे तो उसे मान लें, वरना हटा दें उसे। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, देवबंद में भी, देवबंद क्यों बनना है हमें? ना देवबंद बनना चाहिए, ना हमें बरेली बनना चाहिए, ना हमें सीधे सुन्नी बनो, कट्टर सुन्नी बनो। सीधे सुन्नी। आप इसी बात को तरजीह दें हजरत। अगर आपको बहुत अच्छी, आप मैं यही कहता हूँ ना, देवबंदी बनो, ना बरेलवी, ना इलाजी, ना मौदूदी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाता है, ना मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में एक और आयत है, अल्लाह ने फरमाया, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। यानी इस आयत का मतलब है कि अल्लाह हमें मौत दे तो मुसलमान बनाकर, और हमारा हश्र नेक लोगों के साथ। बेशक बेशक बेशक। तो पहला लफ्ज तो मोमिन मुस्लिम है, बस कुरान में भी यही है, मोमिन मुस्लिम। हजरत आपको दीन का काम करना है ना, तो न देवबंदी की तरफ रुझान दें, ना देवबंदी, ना बरेली, ना इलाजी, ना मनातारी, ना शाकिरी। इलियास काजी के मानने वाले, इलियास काजी का बाल मुबारक के बटवा दिया इलियास काजी ने अपने बाल को। जो दीन से हटके कोई भी सिलसिला हो, कोई फिरका हो, अगर वो काम कर रहा है ना, तो आप उसके अपोजिट रहें। इलियास काजी ने लब्बे यात्तार के नारे लगवाए इसके मानने वालों से, अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, अपना मिलाद नामा पढ़वाया। 37 फैजान सुन्नत में लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और इलियास काजी बैठा है। खाली ख्वाब कटवाए, ना कलमा पढ़ा, ना तौबा की। 27 में लिखा है, जो इसके इज्तिमा में गया सबकी बख्शिश, देवबंदी बरेली सबकी बख्शिश हो गई 27 पे, और जो इसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई, ये लिखा 27 पुरानी किताब में। लेकिन कटवा दिया, ख्वाब कटवाया, लेकिन न कलमा इसने पढ़ा, न तौबा किया आज तक। मैं देवबंदियों में हजरत 10-12 साल रहा हूँ, मैंने इनके अमलियात भी देखे हैं क्या है। अरे देखो, थोड़ा बहुत सब में कमी है, लेकिन उनमें अच्छाई है कि इनके यहाँ मदरसे बहुत बड़े बड़े, उनके यहाँ मदरसे बहुत बड़े बड़े हैं। कमी नहीं हजरत, दीन का काम, वैसे दीन तो मतलब इल्म तो फैला रहे हैं, इल्म तो फैला रही है, सच है। हाँ, ये है कि इनमें इमामों की ताजीम नहीं है, ये अपने इमामों की ताजीम नहीं करते, उलमा की भी ताजीम कम करते हैं। मैंने ये देखा मस्जिदों में सोना क्या आराम का है मस्जिदें। अरे मस्जिदों में ये आपने बहुत बात पकड़ी है कि अगर मस्जिद जानमाज पे सो रहा है आदमी और लाखों लोग सो रहे हैं, उसमें कम से कम 10,000 जवान हैं। 10,000 जवानों को कितने ख्वाब आएंगे, 10,000 जवानों के ख्वाब आने के बाद कितनी मस्जिदों की जानमाजें गड़बड़ होंगी। फिर आप देखिए हजरत, लड़कों को ख्वाब आएगा तो लड़कों का जो ख्वाब आता है ना, बहुत पावरफुल तरीके से ख्वाब आता है उनको। फिर आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि जवानी में जब 15-20 साल में ख्वाब आते हैं ना, तो बहुत खतरनाक तरीके से आता है। जिस वक्त एहतलाम होता है जवानी में 20 साल की उम्र में, तो जने कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है एहतलाम। फिर आप बताइए, पजामा तक खराब हो जाता है साहब। और बड़े बड़े मौल भी लेटते हैं, बड़े बड़े मौल भी सोते हैं। अब ये 10,000 लोग जब एक साथ बच्चे लेटेंगे जवान, उसमें 90,000 बूढ़े होंगे, 10,000 जवान होंगे, तो रोजाना ये सब काम सोने का है, तो कहाँ तक बचाओगे तुम सब? अब मैं वही बता रहा हूँ, नहीं बच सकती साहब, जानमाजें नहीं बच सकती। अगर यही हाल रहा कि ये गर्मियों में जानमाज पे सोएंगे, कुछ तो औंधे भी सोते हैं, जब औंधा सोएगा और उसको एहतलाम हो गया तो क्या होगा जानमाज का? फिर बताइए आप। अगर चड्डी भी पहना है ना, तो चड्डी के भी बाहर हो जाता है, कभी कभी एहतलाम इतना हो जाता है कि वो चड्डी भी खराब हो जाती है, पजामा भी बाद में खराब हो जाता है।
और ये भी हजरत अपनी किताबों को नहीं छोड़ते हैं, ये भी पुरानी किताबों की बात नहीं करेंगे, अपने ही उलमाओं की किताबें अरे ये लेके चाहिए कि साहब मस्जिदों के अलावा 2-4 कमरे अलग बनवाओ हर जगह, नासिक में, पोरबंदर में, रतलाम में, सूरत में, इंदौर में। आप मस्जिदों के बाहर क्यों उन्हें कहो ना कि कमरे बना के दे। आज पैसों की कमी थोड़ी है जमात वालों के पास, हर जगह कमरे बना दे मस्जिदों के बाहर। और हजरत एक बात और बताइए आप, क्यों नहीं मैं भी बनाते कमरे, क्यों नहीं बनाते? मेरे समझ में नहीं आती ये बात। कमरे बनाते ही नहीं, बस मस्जिदों में ले जाके सुला देते हैं। फिर और एक बात सुनिए हजरत, मैं 60 साल से इतनी उम्र आई है मेरी, मैं इनको बहुत देख रहा हूँ, ये जमातें निकालते हैं और इनसे ज्यादा जमातें किसी की नहीं निकलती हैं। एक बात बताऊं मैं आपको? सुनिए सुनिए हजरत, जरा एक बात सुनिए, आपके काम में आएगी ये बात। हाँ बिल्कुल, मैं डाल दूंगा, चैनल पे डाल दूंगा। हाँ हजरत, अगर ये इतनी जमातें निकालते हैं, मैंने इनके कई लोगों को पकड़ा है, सही से वुजू तक नहीं आया है इनको। अरे वो तो खुजाते भी रहते हैं, कहीं इधर सूर्य खुजा रहे हैं, और कहीं फिर कुछ खुजा जमात रहे हैं, तुम्हारी कहीं कुछ जाति खुजा का रहे हैं। दीन क्या मुसलमानों में फैला दी? नहीं, ये अपना ही ग्रुप आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं एक सब बात ग्रुप बने बताऊं, हुए हैं ये। यही नहीं बढ़ा रहे, हर फिरका आज अपनी अपनी तबलीग कर रहा है। हर फिरका, आमतौर से जितने फिरके अपनी अपनी तबलीग कर रहे हैं। हेलो, आप सुन रहा हूँ साहब, आवाज आई? ये दीन पर काम नहीं है, ये मसलकों पर काम है हजरत, अपने अपने। मैं कह रहा हूँ ये तो देवबंद वालों में ये बात नहीं है, हर फिरका अपनी अपनी तबलीग में मसरूफ है। बस बस, दीन का काम नहीं है, तौहीद पे काम नहीं हो रहा है ये। देखो तबलीग किसने की मालूम है? तबलीग की हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने। तबलीग की हजरत शाह बदरुद्दीन कुतुबुल मदार मक्कनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। तबलीग की हजरत शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियाई रहमतुल्लाह अलैह ने। तबलीग की हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया, तबलीग की हजरत ख्वाजा दाना सूरत ने, तबलीग की शहनशाह नासिक ने, जिनका मज़ार नासिक में, आपने देखा नासिक में उनका मज़ार है। हाँ, आप उनके मज़ार पे जाना तो उनका एक किया हुआ तर्जुमा है वहाँ पर, नासिक में जो शहनशाह नासिक का मज़ार है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं ने है। तर्जुमा किया है। तो उसमें तर्जुमा देखना, वही तर्जुमा है जो देवबंद वालों ने किया है, सूर्य फतह की पहली आयत का और वजह बालन फाजा। मैंने देखा है तर्जुमा वहाँ जाके। अच्छा अच्छा। अब ये तो फिर उनको भी ना माने नासिक वाले के, यार ये तो वही तर्जुमा करके गए जो देवबंदी करते हैं, सूर्य फतह की पहली आयत के ना फतह लगा फतह मुबीना और वो अजर बालन फाजा। आप देख रहे ना, वो रखा हुआ है नासिक के अंदर मज़ार में, उनका तर्जुमा रखा हुआ है जो उन्होंने किया था। कुरान तो हमारा एक ही है ना। नहीं, तर्जुमे अलग अलग कर दिए। जब तर्जुमे देखो थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, तर्जुमे से कोई ऐसा नहीं कि कुफ्र हो जाता है। बस ये कि अल्फाज का चुनाव है कि किसी ने कैसे अल्फाज ले दिए, किसी ने कैसे नहीं। हाँ वही है। जैसे मिसाल के तौर पे कभी आपका दोस्त आया नासिक में और आपके घर में कोई जगह नहीं है पेशाब पखाने की, अब उसने कहा यार मुझे पेशाब लग रहा है या लेटरिन आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में आपके सामने मस्जिद दिखती है तो आप एकदम कह दोगे जाओ मस्जिद में जाके टॉयलेट कर आओ। सही है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आपने अंदर मस्जिद के अंदर जाने का कहा है कि मस्जिद के अंदर कर आओ, ये कहा है कि मस्जिद में टॉयलेट कर आओ, लेकिन आपकी नीयत वही है कि साइड में जो पेशाब घर बने वहां जाके कर आओ। आमतौर से ऐसा निकल जाता है ना कि यार मैं मस्जिद से भी पेशाब करके आता हूँ। हजरत मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ, तौहीद पे काम कोई ग्रुप नहीं कर रहा है, ये अपने अपने मसलकों पे काम कर रहे हैं। तौहीद पे काम मुश्किल से ही चंद लोग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये ऐसे उलझाते हैं अवाम को, इधर से फार्मूला छोड़ा हाजिर नाजिर का उन्होंने इनकार कर दिया, इधर इधर जायज कर दिया उन्होंने इनकार कर दिया, अब पब्लिक उलझ गई उसमें। ये हाजिर नाजिर बरेलवी भी कम मानते हैं, तो जबान से कहते हैं, मानते कम है। कुर्सी पे बैठ के तकरीरें करते हैं, सिगरेटें पीते हैं, हुक्के पीते हैं, सिगरेटों के धुएं उड़ाते हैं कहाँ से कहाँ। ये अपने पीर के सामने सिगरेट नहीं पियेंगे, अपने उस्ताद के सामने सिगरेट नहीं पियेंगे, हुक्का नहीं पियेंगे, और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर हैं, देख रहे हैं, और हुक्के पी रहे हैं बरेलवी, सिगरेटें पी रहे हैं बरेलवी। मैं वही कह रहा हूँ हजरत, हमें इतने अंदर की बातें बाहर लाने की जरूरत क्या है? अब ये बताओ, सब मानते हैं कि अल्लाह के रसूल हयात है, अपनी कब्र अनवर शरीफ में हयात है, जिस्म के साथ हयात है। भाई वो कब्बाली में एक शेर पढ़ा है, उसने कब्बाल ने एक शेर में समझा दिया हुजूर का मर्तबा क्या है, अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा क्या है। हाँ बताइए बताइए, बिल्कुल समझिए, एक शेर में उसने समझाया, आप इस तरीके से क्यों नहीं समझा? अब आपको एक इमाम बता देता हूँ, अब आप समझ जाओगे कि तौहीद की दावत कौन दे रहा है जमाने में, इस्लाम की दावत कौन दे रहा है। बताइए। हिंदुस्तान में बस एक ही इमाम अभी हुआ है जो हकीकत बता रहा है, इस्लाम को सही तरह से पेश कर रहा है। ना वो देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना अहले हदीस है, और वो किसी के बाप से डरता भी नहीं, अल्लाह ने उसको इतनी हिम्मत दी है। वो एक हिंदुस्तान में इमाम पैदा हुआ है।
बताइए हजरत, बड़ी अब खुशी आपकी की बात नजर है। चली आएगी। अब आप समझो, आपने भी हजारों देखे हैं, सुने हैं, तो अभी वो वायरल भी होता है, खूब वायरल होता है उसकी तकरीरें। वो डरता बताइए। नहीं है किसी के बाप से, वो सीधा इस्लाम बयान करता है। वही शेर है, समझो, जो तौहीद पर काम कर रहा है वो अल्लाह का शेर है। नहीं, कौन है बताओ आप? हिंदुस्तान में ही है वो मुझे तो, भी। मेरी नजर में तो अभी तक हजरत कोई ऐसा नहीं, मुकर्रर आया नहीं, आप मान रहे होगे, वो पंजाब का शेर है, पंजाब का। हाँ शेर वो, हाँ हाँ बराबर है, सुना है मैंने उनको। अरे उनको ही सुना करो, वो सीधा इस्लाम बयान करते हैं, न देवबंदी न बरेली न किसी की तारीफें करते हैं इधर उधर। वो सीधा हक बात बयान करते हैं इस्लाम की। सही बोल रहे हैं वो। हजरत मौलाना उस्मान साहब शेर पंजाब। हाँ हाँ सही उनकी फरमाया। तकरीर अगर हिंदुस्तान में हो जाएंगी, या उन जैसे इमाम पैदा हो जाएंगे ना हिंदुस्तान में 1000, तो इंशाल्लाह इनकलाब हो जाएगा। अब यहाँ पर सुन्नियों को उलझा दिया इन्होंने, अबू बकर सिद्दीक पर और हजरत मौला अली पर। देखो, ये अरे सबका तुम 10 थर्मामीटर इजमाही लेके अकीदा बैठे हो है कि भाई, हजरत कौन अबू बकर सबसे सी अफजल है, पूरी दुनिया का अकीदा है। और हुजूर का फरमान है, सवाद आजम की इत्तिबा करो। यानी हुजूर का फरमान है, उम्मत का अक्सर तबका जिधर हो, पूरी दुनिया के उलमा का अक्सर तबका, तो हुजूर ने फरमाया उनकी इत्तिबा करो, सवाद आजम की। सवाद आजम मतलब है पूरी दुनिया के 95% आलिम यही मानते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। अव्वल है, 1 नंबर है। ये सब मानते, पूरी मतलब दुनिया मानती है। विलायत में हजरत अली करम जो करीम जो है कि उनको अल्लाह ने मर्तबा दिया है, लेकिन ये है सिलसिलेवार में चौथा खलीफा चाहर माने जाते हैं, सब मानते हैं, दुनिया मानती है। तो इसी पर रहने दो ना, यहीं तक बात अब रहने दो। क्यों इधर अब से उधर उनके करके, अंदर उधर से जौन उधर, उधर और से इधर खुशियां है? बजाने की जरूरत है। मैं तो एक शेर जानता हूँ जो ताजदार मारहेरा ने कहा है, आपने उनसे मुलाकात की होगी, जो बम्बई में रहते थे, हजरत मौलाना सैयद तिब्तन हैदर मियाँ साहब के वालिद हजरत हसनैन मियाँ साहब। उनका शेर सुना देता हूँ बस मैं आपको। एक एक सहाबी पर फिरदौस भी न रहा है, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी न रहा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान कर्रार का क्या कहिए। सुभान अल्लाह, क्या कहने। देखो, उसमें उन्होंने अकीदा भी बता दिया अपना कि इसी अकीदे पे रहना है। बिल्कुल बेशक। अरे हम सब जानते हैं, और तमाम सहाबा की हम लोग, हमारे सर आंखों पर है भाई। देखो, वो इमाम अहले सुन्नत थे, हजरत मौलाना हसन मियाँ साहब नजमी माल। और आज के दौर में इमाम अहले सुन्नत कोई है तो हजरत मौलाना उस्मान साहब शेर पंजाब है। हाँ। और इस दौर में इमाम अहले सुन्नत एक और है, हजरत अल्लामा सैयद ताहिरुल कादरी साहब, वो भी इमाम अहले सुन्नत है। ताहिरुल कादरी, ये बात मानेंगे आप। हाँ, अब आपने नाम लिया इनका, इनकी बात वाकई मेरे दिमाग में बैठती है हजरत। बस मैं जो नाम बता रहा हूँ, इनकी तकरीर सुनो, बाकी आप सबको इधर से सुनो, इधर से निकाल दो जो इधर उधर पकड़ा हो उल्टा सीधा। ये आपने सही फरमाया, ताहिरुल कादरी को मैं बहुत सुनता हूँ हजरत, है ना? मिलावट नहीं है उसमें कुछ। देखो, उबैदुल्लाह खान आदमी रहमतुल्लाह अलैह की भी तकरीर सुनना अब कोई जरूरी नहीं है। हाँ नहीं नहीं, ताहिरुल कादरी का जो आपने नाम लिया, मौलाना तौकीर रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर सुनना भी जरूरी नहीं है। अरशद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर सुनना भी जरूरी नहीं है। और इनके बाद में एक हजरत और है हजरत, आप जानते होंगे अच्छे से, मेरे से आप ज्यादा जानते हैं कि तमाम हिंदुस्तान के उलमाओं से आपके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं, मौलाना ततीर अहमद हैं। मौलाना ततीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, उनकी भी बात इतनी साफ सुथरी होती है तो लोग उन पे भी उंगली उठाने लगे। आपने भी बहुत जबरदस्त चुना साहब नाम, तो भी दुनिया में हिंदुस्तान में मशहूर है, तहल का मचा रखा है उन्होंने। वो खरे खरे बोलते, खरे खरे। अरे वो तो इतना खरे बोलते थे, अगर 1000 आलिम उनका साथ देते ना तो आज जो है कि माशरे से बहुत सारी गंदगियां दूर हो जाती हैं, लेकिन उनका साथ नहीं दिया, आलिमों ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल सही फरमाया आपने, वजह फरमाया। आलिमों ने साथ नहीं दिया उनका, उनके खिलाफ मीटिंग रखी गई बरेली में, और पीलीभीत वाले तो उनको मुसलमान ही नहीं मानते, ये हशमती ग्रुप तो मुसलमान ही नहीं मानता। हाँ, जैसे इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये तो मुसलमान ही नहीं मानते। बताइए कौन सी उन्होंने गुस्ताखी कर दी है। और बुरहान रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मुसलमान नहीं मानेंगे, और ये दरताब रज़ा रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मुसलमान नहीं मानेंगे उनको। भाई मैंने तो उनकी किसी भी तकरीर में, और उनकी तकरीर इस्लाह तकरीर होती है, इस्लाही की बामल आलिम है वो। हाँ, बामल है। मैंने उनको बुलाया था रामपुर में, एक गांव में बुलाया था, ये चुन्ना वाला गांव है सवार के पास में, वहाँ बुलाया था। हजरत मौलाना ततीर अहमद न तो नजराने की फरियाद करते हैं, नहीं नहीं नहीं, खाने की फरियाद करते हैं, मुझे बकरे का गोश्त चाहिए, मुर्गे का गोश्त चाहिए,
और एक आदमी जब वो टांडा में आते ना, टांडा ये रामनगर टांडा में, हाँ, तो क्या कह रहा था कि हरी मिर्च का सूखा कीमा बनवाना, क्या कह रहा, ये नाखुदा का था वो एक आदमी कारी मशहूर है, कह रहा हरी मिर्च का सूखा कीमा चाहिए, हरी मिर्च का सूखा कीमा होना यानी खूब खाऊं गोश्त। बताओ, तुम तो फरियाद कर रहे हो कि बकरे का गोश्त लाओ, 1-2 किलो गोश्त लाओ तो आधा किलो कीमा तुम खा जाओ कम से कम सूखा है। फिर गीला कौन खाएगा, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बता रहे हैं। और 30,000 रुपए इनको नजराना चाहिए बरेली को, एक तकरीका। हम्मा दादा जो मुरादाबाद का, उसने कहा फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, इसने कहा देखा फरिश्ता लंगड़ा था, कहाँ देखा इसने लंगड़ा था फरिश्ता? सीधा कुफ्र बकरा है। और बरेलवी माफ कर रहे हैं कि चलो तौबा कर लो, रुजू कर लो, नाटक कर लो, फिर माफ हो जाएगा। न कलमा पढ़वा रहा है, न निकाह करवा रहा है उसका, जबकि मौलाना फाजिल रजा मिसबाही बलरामपुर वालों ने सीधा कुफ्र का फतवा दिया था कि ये काफिर हो गया है सचन, दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से निकाह करना पड़ेगा। लेकिन किया ही नहीं वो हम्माद रजा ने। उसने कहा तमाम सैयद कयामत में आला हजरत को ढूंढेंगे, ये भी कहा था उसने, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी सैयद हैं सब आला हजरत को ढूंढेंगे कयामत। जबकि हुजूर फरमाते हैं कि हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। बेशक बेशक। और बताइए आप, और वो कह रहा है हम्माद रजा जिस बर्तन से देवबंद वाला मुंह लगा ले फेंक दो, तो फिर जानामाज, फिर जो जानामाजें बिछी है मस्जिद नबवी में, हरम शरीफ में, इस पे नमाज ही मत पढ़ो इसके हिसाब से, तो फिर हजर असवद को ही मत चूमो फिर इसके हिसाब से साहब। फिर जो मर जाए तो उसका जनाजा भी नहीं पढ़वाए बरेलवी, जो मदीने शरीफ में हाजी मर जाए, मक्का शरीफ में मर जाए, तो यहाँ से लिखित में ले जाए गवर्नमेंट से कि जनाब अगर हमारा आदमी वहाँ मरेगा तो वहाँ का इमाम नमाज नहीं पढ़ाएगा, आप वहाँ से हमारी लाश को यहाँ इंडिया बुलवाना है, यहाँ बरेली में या पीलीभीत में ही हमारा आदमी नमाज पढ़ाएगा। क्योंकि ये वहाँ के इमाम को मुसलमान नहीं मानते ना, मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमामों को बरेलवी लोग। नहीं, यहीं के लोगों को मुसलमान नहीं मान रहे हैं, वो सुन्नियों को ही नहीं मान रहे हैं हजरत। अरे वो तो सुन्नियों को ही नहीं मान रहे, ये कही आपने जामे अजहर वाले भी नहीं है मुसलमान, मैं बताऊं आपको, ये जामे अजहर वालों को मजबूरन मुसलमान मान रहे हैं कि ये पढ़ने जाते हैं, सोचते हैं अगर हम पढ़ने जा रहे हैं और अगर हमने उनको कह दिया वहाबी हैं तो कल के लोग हमारे गिरबान पकड़ेंगे, यार तुमने तो हमें मना किया था नजवा मत पढ़ाओ, देवबंद मत पढ़ाओ, या वहाबी के मत पास मत पढ़ाओ, खुद तो जामे अजहर में जाके पढ़ते हो। तो अब जामे अजहर ऐसी जगह है कि हर आदमी वीजा लेके जा नहीं सकता, नहीं तो इनकी तो पोल पट्टी खोल देगी पब्लिक के सारे। हम खुद गए थे जामे अजहर में, हम देख के आए सब लोग, तौर तरीका उनका वही है जो देवबंद वालों का, पहले खड़े होते, अंगूठा चूमते नहीं है और मसले की हालत को मानते नहीं है, जो तुम कहते हो सब वो करते नहीं है, सबको मुसलमान मानते हैं, देवबंदी बरेलवी अहलदी सब पढ़ते हैं, सबको मुसलमान मानते हैं जामे अजहर मिस्र में। और वो काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम को भी मुसलमान मानते हैं, जामे अजहर का तमाम स्टाफ मुसलमान मानता है, जितना भी स्टाफ है। जो लोग इस मसलक को नहीं मानते हैं ना हजरत, वो उन्हें सुन्नी नहीं मानते, चाहे वो किसी खानका के लोग हों। आप हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान में ही कोई मुसलमान नहीं है। जो सैयद सनामा इलाहाबाद में है, जहाँ हजरत पीर अब्बू मियां साहब है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बेचारे, बहुत नेक आदमी। मैं गया हूँ वहाँ पर 2 बार, बहुत बड़ा हॉस्टल बनाया, बहुत बड़ा दालूम है, अकेले हैं और अकेले इतनी कम उम्र में बहुत बड़ा काम कर दिया। हजरत पीर अब्बू मियां मुफक्किर इस्लाम है, मुफक्किर मिल्लत है। वहाँ पर ये मुफ्ती बदवे आलम गए सैयद सनामा जलसे में, और मुफ्ती निजामुद्दीन साहब गए, मुफ्ती मुफ्ती रहमान साहब गए, 7 दिन लेके आए, इफ्ता की ट्रेनिंग दिया। बाद में जब बरेलियों ने दबाव दिया तो कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं था। अरे तो एक दिन में हाल हुलिया देखकर मालूम हो जाता है कि देवबंदी है, बरेलवी अहले हदीस है, क्या है क्या नहीं है, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फरमाते इत्तकू फिरासतुल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। अच्छा, ये क्या है, पब्लिक के ऊपर तो फतवा लगाते हैं कि देवबंदी की आपने नमाज जनाजा पढ़ ली तो आपके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा देंगे। और ये 3 दिन 7 दिन लेके आए सैयद सलामा इलाहाबाद में, नमाजें पढ़ी है, रुकू सजदे वाली नमाजें पढ़ी है, नजराने बटोरे हैं, मुर्गे बकरे खाए हैं और खूब गए। मुफ्ती मुफ्ती रहमान साहब, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, मुफ्ती बदे खूब गए हैं। लेकिन बाद में जब बरेली का दबाव पड़ा कह रही है कि हमें मालूम नहीं था। अब वो मुसलमान नहीं है इनकी नजर में, तो सीधा बताओ क्या वो तुम्हारी नजर में मुसलमान है या काफिर? 2 में से एक बात बताओ। ये अभी भी उसमें बीच में है मंशक का कुफरी वाजाबी बहुत कफन, न तो उन्हें काफिर कह रहा है ना मुसलमान कह रहा है। भाई बीच में क्यों लटका रहा हो? अब्बू मियां साहब को सीधा बताओ, वहाँ के स्टाफ को सीधा बताओ, काफिर मानते या मुसलमान? अशरफ यार से फतवा दो, काफिर मानते या मुसलमान? सीधा सीधा फतवा बताओ। ये अगर मगर की बात मत करो, अगर उनका अकीदा वैसा होगा ये। अरे जब तुमने जाने ही बंद कर दिया तो अब सीधा फतवा बताओ कि उन्हें काफिर मानते हो, पूरे स्टाफ वालों को जो अब्बू मियां के पढ़ा रहे हैं, या मुसलमान मानते हो? और जामे अजहर वालों को काफिर मानते हो या मुसलमान? और किस वजह से तुम मुसलमान मानते हो वो साबित करो कि तुम्हारे हिसाब से तो मुसलमान हो ही नहीं सकते जामे अजहर के उलमा। सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा चूमते नहीं है,
और कब्र में शैतान को मानते नहीं है कि कब्र में शैतान आता बेकान है। इन्होंने एक अकीदा ये भी बनाया ना बरेली वालों ने कि कब्र में शैतान आता बेकान है। अच्छा हजरत एक बात बताइए, एक मसला पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये मकनपुर शरीफ का जो जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का क्या सिलसिला सोख्त है? ये तो वो सदर सनाबिल में लिखा हुआ है, एक रिवायत है कि हजरत मदार साहब की लड़ाई उनसे हुई सिराजुद्दीन सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह से, जो कालपी में जिनका मज़ार है। अच्छा। कहा जाओ हमने तुम्हें सोख्त किया, तो कहा उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे सिलसिले को सोख्त किया। तो सिलसिला रूहानी होता है, वो सोख्त कहाँ से हो जाएगा? वो तो दिखता ही नहीं है सिलसिला, तो सिलसिला दिखता थोड़ी है, तो रूहानी है। सिलसिला कोई मरीज थोड़ी है कि दिख रहा, वो तो जैसे हवा नहीं दिखती है, सिलसिला रूहानी थोड़ी दिखता है। सिलसिले वाले दिखते हैं, तो वो सिलसिला कैसे जला देंगे? हज़रत सिराजुद्दीन सोख्ता ये लिखा है सदर सनाबिल में। और वो सदर सनाबिल 3 जगह से मिली है, कुछ हिस्सा बिलग्राम से, कुछ मारेरा से, कुछ बम्बई से। तो ये बाद वालों ने क्या है अपनी तरफ से कुछ बातें मिला मिलू दी होंगी। ये जो हसद करने वाले हैं ना, बरेली वाले हैं बहुत सारे हसद करने वाले। फाजिल बरेलवी ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि ये किताब बारगाह रिसालत में मकबूल है, जिसने लिखा है कि सिलसिला सोख्त है। उसी किताब में मैंने पढ़ा है, एक से जब मेरी बहस हो गई जयपुर में यही बात को लेकर, वो किताब सोख्त है। मैं क्या क्या बताओ, मैंने जब उसे बताया कि हज़रत मदार साहब ने तलवार उठाई मारने के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उसी किताब में सब सनाबिल में। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मदार किसी को बेकसूर नहीं मारते। तो हज़रत मदार साहब कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, जब फकीर की तलवार नियाम से बाहर हो जाती है तो किसी पर जरूर चलती है, हमने किस पर चलाऊं, तलवार निकाल चुका हूँ। ये बताओ कि हज़रत मदार साहब हुजूर के सामने ऐसा कह सकते हैं? सोचो आप। वही तो नहीं, क्या ऐसा कह, अरे हुजूर को देखने के बाद तो आदमी दीवाना हो जाए, उम्मती दीवाना, ख्वाब में देख ले तो दीवाना हो जाए। और हुजूर बेदारी में तशरीफ लाए और मदार साहब ऐसा कहें कि या रसूल अल्लाह, जब फकीर की तलवार नियाम से निकलती तो किसी पर जरूर चलती है, हमने किस पर चलाऊं। सही बात है। फिर उसमें अल्लाह के रसूल का कोई जवाब भी नहीं है, उसी किताब में है सब सनाबिल में ये बात। और सब सनाबिल में ये कि हज़रत अबू तालिब, वो हज़रत अबू तालिब को मुसलमान मानते गालिबन उसी किताब में। और फाजिल बरेलवी काफिर मानते हैं, उन्होंने पूरी किताब लिखी है, उस सब सनाबिल में है कि वो आदर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद मानते हैं। साफ लिखा है कि आदर बुत परस्त से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, साफ अल्फाज हैं, आदर बुत परस्त से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और फाजिल बरेलवी आदर को वालिद नहीं मानते इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो एक तरफ लिख रहा हो कि सब सनाबिल बारगाह रिसालत में मकबूल है, और एक तरफ तुम ही मुसलमान नहीं मान रहे हज़रत अबू तालिब को, और तुम ही हज़रत वो क्या कहते हैं, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को आदर नहीं मान रहे, उसमें आदर लिखा हुआ है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आदर है। तो ये बातें हैं बहुत सारी, वो तो जाने क्या क्या। अब तो सीधे सीधे अल्लामा ताहिर काजी की तकरीर सुनो, ये शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है ना, पूरी दुनिया में छा रहा है। उन्होंने हवाई जहाज में तफसीर लिखी है। आपको एक बात बताऊं, हवाई जहाज में तफसीर, उसका नाम है आसान तर्जुमा कुरान। हवाई जहाज में इतने सफर किए कि उसी में तफसील लिखी। दुनिया के वाहिद आलिम है जिन्होंने हवाई जहाज में तफसील लिखी है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। उनकी तकरीर सुनो, वो ये फालतू बातें नहीं करते, देवबंदी बरेलवी अहले वो सीधा इस्लाम बताते। एक अल्लामा ताहिर काजी, एक शेर पंजाब की सुना करो बस, बाकी जो सही लगे सुन लो, नहीं तो इस कान से सुनो, इस कान से उड़ा दो। ये जामिया अशरफ जो कह रहा है, ये क्या हजरत अली के मानने वालों का जनाजा निकाल देगा जामिया अशरफ? है अरे किसका जनाजा निकालेगा? देख लेना, इसका खुद जनाजा निकल जाएगा अगर इसने कलमा नहीं पढ़ा, तौबा नहीं किया तो। अरे वो नाथुआ कह रहा था गर्दन तोड़ दो, किसकी तोड़ सकता है? तुझमें है इतनी ताकत, कैसे तोड़ के बताना? एक ही गर्दन मकान है वो, काय को इन लोगों के अंदर पड़ा हुआ, अपनी जमात अलग बना है, जैसे दाऊद साईं बना ली, इलियास काजी, ऐसे ही अपनी जमात बना ले। फारूक नागपुरी दीन का काम करे, हम भी इसके साथ हो जाएंगे फारूक नागपुरी की, लेकिन बिल्कुल अलग हो, सबसे अलग होके काम करे, देवबंदी बरेलवियत से अलग होके, अहले हदीस से सबसे अलग होके सुन्नी जमात बना। और ये पाबंदी लगा के 150 साल पहले के उलमा की किताबें पढ़ी जाएंगी बस, तब तो हम फारूक नागपुरी के साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं रहलवा दूंगा चैनल पे से। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू खान है। बाबू खान साहब चैनल पे डलवा दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप सुन लेना। ठीक है, आप आओ, नासिक आओ कभी। मैं आऊंगा इंशाल्लाह मैं बता दूंगा जब आऊंगा। ठीक है, मेरा नंबर है, आप मुलाकात करेंगे, सामने सामने गुफ्तगू होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे बाद में इंशाल्लाह। ठीक, इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम।